Hello students, today our topic is components of an overhead LT 400/220 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ओवरहेड LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब जी अपने घर के बाहर स्ट्रीट्स के रोड्स के उत्ते जी 11 kV की सप्लाई जाती है, उस तो गांह फरदर आप सब स्टेशन ला के जी घर के सप्लाई लैके जाने वो जी लाइन होंगी गई आ। कहता ईच डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एम्पलाइज स्टैप डाउन डेल्टा ओब्लिक स्टार ट्रांसफार्मर टू स्टैप डाउन 11 kV टू 400 वोल्ट। मतलब 11 kV तो 400 वोल्ट बनाने जिथे भी आप मतलब ये सब स्टेशन यूज़ करते हैं उत्थे आप एक ट्रांसफार्मर लाने जो 11 kV तो 400 वोल्ट जोड़े वो कन्वर्ट करता है, स्टैप डाउन कर लेंदा। एंड इलैक्ट्रिक पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम। तो वो हम जो आप स्टैप डाउन कर लें तो वो कहता जी अपनी पावर है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करनी हैगी आ वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम के आप करते हैं। कहता द वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइन इज़ 400 वोल्ट एंड बिटवीन एनी लाइन एंड न्यूट्रल इज़ 220 वोल्ट। मतलब हम जी वोल्टेज है जे आप किसी के घरे 3 फेज सप्लाई जा रही है तो अगर आप फेस टू फेस उन्हें कोई सप्लाई लैनी है तो वो 400 वोल्ट होएगी, और अगर उन्हें फेस टू न्यूट्रल लैनी हैगी आ तो वो 220 होएगी। जिदा इंडस्ट्री में कई जगह पर आप देखते हैं कि उन्होंने 3 फेस मोटर्स लगियां हुई हैं, उत्थे जी सप्लाई चाहिए उन्होंने 400 वोल्ट चाहिए कदे फेस टू फेस मतलब जी। बाकी जिथे सिंगल फेस मोटर्स लगियां फैनस आ ट्यूबलाइट्स आ लैंप्स आ घर में जिन्नी भी सप्लाई सिंगल फेस चलती है कंपोनेंट्स जोड़े अपने चलते हैं वो सारे 220 वोल्ट के होंगे। इस करके आप ट्रांसफार्मर लगाने तो उतों जी स्टैप डाउन करते हैं वो सिस्टम यूज़ करते हो है 3 फेज 4 वायर। कहता दिस 3 फेज 4 वायर 400/220 वोल्ट कंस्टिट्यूट्स एन ओवरहेड LT डिस्ट्रीब्यूशन है। इनू आप कहता जो आप सिस्टम बनाने फिर ये सिस्टम आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहने कि 3 फेज 4 वायर लाइन जिन्नी भी घर जा रही बाहर सप्लाई पोल्स के उत्ते जा रही है उन्होंने आप ओवरहेड LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहने। अगे आप हम इसका डिस्कस करते हैं। हुण देखो एक डायग्राम बनी हुई है स्क्रीन के उत्ते, ये देखो थले लिखा डायग्राम 400/220 वोल्ट LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के आप 2 पोल्स ले आ, एक स्पैन लिया है। देखो सेंटर के बिल्कुल सेंटर देखो डॉटर लाइन्स लगी हुई है ना, ये सैक्शन ये जो लाइन्स होंगे मतलब एक्सपैंड वाली जी चीज़ आप मतलब बहुत लंबी लेंथ आप इतने शो नहीं कर सकते, बट ये एक स्पैन आ उन्होंने शॉर्ट करके आप दिखाया हुआ है। तो 2 पोल्स लगे हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स के उत्ते देखो नंबर वाइज आप एरो मारे हुए हैं, वो आप अगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल तुम इनू देखो ये 2 पोल्स ने, ये टोटल वायर्स देखो उपरों लैके शुरू कर लो 1 2 3 4 5 तो 6 टोटल 6 वायर्स इतने जा रही हैं। 2 थले देखो क्रॉस आर्म्स, एक पोल किसी एक पोल में देखो तुम उपरों लैके थले तक जो जाओगे एक जोड़ा जे राइट साइड वाले लैफ्ट साइड वाले देखते हैं तो 5 नंबर है दैट इज़ द क्रॉस आर्म के नाल 2 वायर्स लगियां हुई हैं तो बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ 4 वायर्स है पोल के उत्ते लगियां हुई हैं। ये सारे कंपोनेंट्स जोड़े हम आप अगे नाल डायग्राम भी बनी होएगी नाल नाल आप डिस्कस करांगे। ये सिस्टम आप अडॉप्ट करते हैं सैकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज़ 400/220 वोल्ट। हुण देखो आप नैक्सट स्लाइड के जोड़ा हम तुम देख रहे हो राइट साइड पर उही डायग्राम शूट करके बनाई है ताकि तुहानूं कंपोनेंट दिख सके कित्थे बने हैगा वो कंपोनेंट। देखो नंबर 1 पहला कहता स्टील ट्यूबुलर पोल्स। हुण देखो तुम 1 नंबर जिथे लिखा देखो राइट साइड वाला पोल वो बिल्कुल थले जिथे डेंजर प्लेट लिखा डेंजर वोल्ट लिखा ना वो 1 नंबर एरो पाया तो वो पोल का इशारा कर रहा है, पोल के उत्ते एरो जा रहा है। इहदा की बन गया स्टील ट्यूबुलर पोल्स। मतलब जिन्नी भी लाइन हैगी वो स्टील ट्यूबुलर पोल्स आप यूज़ करते हैं। कहता स्टील ट्यूबुलर पोल्स अबाउट 8 मीटर्स 8 मीटर का मतलब 8 × 24 तकरीबन 24 फुट का आप पोल लेने हाई स्टील ट्यूबुलर पोल अबाउट 8 मीटर्स हाई आर यूज टू सपोर्ट द कंडक्टर सिस्टम। कंडक्टर जोड़े लगे हुए उन्होंने सपोर्ट करने आप जोड़ा है यूज़ करते हैं। यूजली 1/6 ऑफ पोल लेंथ इज़ इंबैडेड इन द ग्राउंड। एक टोटल पोल की 1/6 लेंथ जी बनती हैगी आ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ 6 ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਗੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਸਪੈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਪੋਲਸ ਇਜ਼ 50 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲ ਟੂ ਪੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਟੂ ਪੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੁਡਨ ਪੋਲਸ ਐਂਡ RCC ਪੋਲਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਲਰ ਪੋਲਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੁਡਨ ਪੋਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੁਡਨ ਪੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, RCC ਪੋਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਡੀ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਆਵੋ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਰੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੀ ਸਟੈਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਲੰਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਸਟ੍ਰੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਫਿਕਸ ਟੂ ਦਾ ਪੋਲ ਵਿਦ 1 ਡੀ ਸਟੈਪ ਥਰੂ ਬੋਲਟ ਐਂਡ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੀ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ। ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਗਰੂਵ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ ਪੋਲ ਹੈਵ 5 ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ। ਹੁਣ 3 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਟੌਪ 'ਤੇ, 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 2 ਥੱਲੇ ਆਓ, ਫਿਰ 3 ਥੱਲੇ ਆਓ, ਫਿਰ 4 ਥੱਲੇ ਆਓ, 4 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਚ ਪੋਲ ਹੈਜ਼ 5 ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ, 4 insulator are fixed to the pole with D step which support 3 phases wire। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਡੀ ਸਟੈਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੋਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 'ਚ ਤਾਂ 3 ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਫॉर ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 5th insulator is fixed on the cross arm to support the neutral wire। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਦੇਖੋ 4 ਫੇਸ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, 4 ਵਾਇਰਸ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ, 'ਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੇਸ ਦੀਆਂ 3 ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਅਰਥ ਵਾਇਰ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਿਊਟਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨੇ। ਦਾ 5th insulator ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਇੰਸੂਲੇਟਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ 3 ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ACSR ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟੀਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1st 2nd 3rd ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੌਪ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ 3 ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪਰ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਹ ਫੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 phases wires usually of ACSR conductors first, second, third from the top are fixed to the shackle insulator with the tie wires. tie wires ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ tie wire ਕਹਿੰਦੇ ਆ। The 3 phases are named as red, yellow and blue. 3 phases ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੈਡ, ਯੈਲੋ ਤੇ ਬਲੂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਪੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਲੱਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਈਚ ਪੋਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਂਡ ਅਰਥ ਵਾਇਰ। ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਿਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਆ, ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਾਇਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੋਨਾਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਬਣੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ACSR ਕੰਡਕਟਰ 4th ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਐਟ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਾਇਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ 6ਵੀਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨ ਹੋ ਜਾਣ। 7 ਨੰਬਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ 7 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੋਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ 7 ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਐਰੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ 7 ਨੰਬਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ having cross-sectional area equal or half to the phase conductor supported on cross arms with the help of small shackle insulator is generally at zero potential। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ACSR ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਫ ਡਾਇਆ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰਥ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਾਇਰ 8 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 8 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 7 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ 7 9 11 ਤੇ ਉੱਪਰ 8 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 8 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਆਫ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਰਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਔਨ ਈਚ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਹੁੱਕ। ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੱਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਪੈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਲਗਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ 9 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੱਲਿਓਂ ਫਿਰ 7 9। ਹੁਣ 9 ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਸਪੋਰਟਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜਨਰਲੀ 4 ਇਨ ਏ ਸਪੈਨ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ 4 ਹੁਣ 50 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਨ ਆ 4 ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਆਫ GI ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਵਾਇਰ ਕਨੈਕਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲ ਥਰੂ ਏ ਰੀਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ। ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਰੀਅਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਰੀਅਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਰਥ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਥ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਇਨ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਆ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਗੇਅਰ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਰ ਆਪਰੇਟਡ ਐਟ ਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਓਪਨ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਕਹੂਗੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸਟੇ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ 10 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੋ ਪੋਲਸ ਬਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ 10 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਦਾ ਡੈਡ ਐਂਡਸ ਔਰ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਪੋਲਸ ਆਰ ਸਪੋਰਟਡ ਵਿਦ ਸਟੇ ਵਾਇਰਸ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। These are galvanized steel standard wires to take up the strain of the line। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ, ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪੋਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਈਵਨ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਪੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਵਾਇਰਸ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਰਥ ਆ, ਫਿਰ ਸਟਰੀਟ ਵਾਇਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। 11 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਰੀਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 11 ਨੰਬਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ 7, 9 ਅਤੇ 11 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੌਕ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰੂਵ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਤੇ ਅਰਥ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦਾ ਗਾਰਡ ਵਾਇਰ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਥਰੂ ਰੀਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 12 ਨੰਬਰ ਪੋਲ ਕਲੈਂਪਸ। ਦੇਖੋ ਪੋਲ ਕਲੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ 12 ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਪੋਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਪੋਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 12 ਨੰਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਆ, ਪੋਲ ਕਲੈਂਪ। ਹੁਣ ਪੋਲ ਕਲੈਂਪ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਈਚ ਪੋਲ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਏ ਕਲੈਂਪ ਵਿਚ ਫਿਕਸ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਂਪ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਹੈ 13 ਨੰਬਰ ਅਰਥਿੰਗ। ਅਰਥਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਅਰਥ ਆਫਟਰ 150 to 200 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਮਤਲਬ 150 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 200 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 300 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਰਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਗਾ ਅਰਥਿੰਗ। ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 150 ਜਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਐਂਕਰ ਰੋਡ। ਦੇਖੋ 14 ਨੰਬਰ ਐਂਕਰ ਰੋਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਰੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਕਰ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਲੰਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਕਰ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਨਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਟਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੱਬੇ ਇੱਕ ਕਲੰਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਟ ਟਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਨਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਟ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਰੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 15 ਨੰਬਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ, 15 ਨੰਬਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਰਾਈਟ ਪੋਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਊਂਟਡ ਔਨ ਦਾ ਪੋਲ ਵਿਦ ਦ ਕਲੈਂਪ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਨਿੰਗ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 16 ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਸਟੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਫਿਗਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਥੇ 19 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 16 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਵਾਇਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗੱਬੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੂਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿੱਥੇ 16 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਸਟੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇ ਵਾਇਰਸ ਵਿਚ ਅਵਾਇਡਸ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨੀ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਟੂ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਰੂ ਸ਼ੈਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਸ਼ੈਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਆਰ ਪਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਇਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਟ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 3 ਮੀਟਰਸ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੌਸ਼ਨ ਪਲੇਟਸ 17 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੌਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੌਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਰਾਹਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। 18 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਟਾਈ ਵਾਇਰਸ। 18 ਨੰਬਰ ਟਾਈ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ 18 ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਵੱਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਸਲਿਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਦ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। It is used to bind the conductor with insulator and is made of aluminium. ਟਾਈ ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਟ ਐਂਡ ਬੋਲਟਸ। ਨਟ ਐਂਡ ਬੋਲਟਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਟ ਐਂਡ ਬੋਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ 400/220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਵੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈਕਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ, ਰੀਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਨੇ, 4 ਵਾਇਰਸ ਨੇ, 3 ਫੇਜ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲੈਂਪਸ ਆਰਮਸ, ਕ੍ਰੋਸ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਟੇ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਡੈਡ ਐਂਡ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਟੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਐਗ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਥਰੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਥੈਂਕਸ।